परम शांति मार्च चालू हो गया। परम शांति सभी मेरे लाडले प्यारे विश्व परिवर्तक बच्चे, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से बहुत ज़्यादा प्यार और नमस्ते। परम शांति। मैं आज बच्चों से बात करूंगी आत्मस्वरूप की, जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है। आत्मा आसान तरीका बताऊंगी आपको, बिल्कुल आसान। जैसे आसमान में तारे देखते हो ना, इसी प्रकार से बहुत आसान तरीका है आत्मस्वरूप में स्थित होने का। इसी तरह से हमारी मिट्टी के अंदर सभी बेहद के बच्चों को आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अपने मस्तक में, वृत्ति के बीच में हमारा जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, ऐसी आत्मा हमारी वृत्ति के अंदर चमकती है। उस आत्मा को इमर्ज करना है, उस आत्मा की अनुभूति करनी है और उस आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है। उस आत्मा के स्वरूप में जो स्थित हुई आत्मा है, वही बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ सकती है। हमारा सोच तो दादाजी है ना, बेहद की कला में बेहद के दादाजी, वो हमारा सोर्स है ना, शक्तियों का सोर्स, विश्व परिवर्तन का सोर्स, स्व परिवर्तन का सोर्स, आत्मस्वरूप में स्थित होने का सोर्स। कितना बड़ा सोर्स है बेहद के दादाजी, अलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी। इतना बड़ा हमारे बेहद के दादाजी, और इनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें आत्मस्वरूप में स्थित होना बहुत जरूरी है। और आत्मा की इतनी पावरफुल आत्मा का प्रकाश है, जो अपनी किसी की बुझी हुई आत्मा है, मान लो किसी में आत्मा बुझ गई है, आत्मा में ज्योति नहीं है, तो आप अपने रेज मार के उसकी आत्मा की ज्योति जला सकते हो। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। खुद आत्मस्वरूप में जो स्थित हुई आत्मा है, वो दूसरों की भी आत्मा की ज्योति जला सकती है रेज मार के। तो आत्मा जितनी पावरफुल होगी, जितनी पावर बेहद के दादाजी से लेगी, कनेक्शन जोड़ के रखेगी, तो वो आत्मा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा तो ना पुरुष है ना स्त्री है, अपने कर्मों के हिसाब से वो जन्म लेती है। तो जो हमारा शरीर है, प्रकृति है, हमारी प्रकृति, यही हमारे दुख सुख का कारण है। जो हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर जो आवरण आ गया है, आत्मा का स्वधर्म जो है वो तो शांत स्वरूप है, और आत्मा हमारे माइंड को चलाती है, और हमारा जो माइंड है वो हमारे शरीर को चलाता है। आत्मा हमारे माइंड को चलाती है और माइंड हमारा शरीर को चलाता है। शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा हुई ना। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ यही है कि जो कितना आसान तरीका है कि वाणियों में बोला हुआ है, हर सार पर अपनी अपनी दुनिया है। तो अपने मस्तक के अंदर चमकता हुआ सितारा, सफेद कलर का, उसका प्रकाश जब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर वो प्रकाश फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। और वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश, जो बेहद के दादाजी से हमें मिलेगा, जो प्राप्त होगा, अखुट खजाना, वो हमें परिवर्तन कर देगा। तो जोत से जोत जलाते चलो, कहते हैं ना, प्यार की गंगा बहाते चलो।
सभी बेहद की आत्माओं में रहम की भावना, प्यार की भावना, सामने वालों को जागृति कराना, कोई ज्ञान में कमज़ोर है उसको ज्ञान से आगे बढ़ाना, उसको पावर देना, दादाजी से लेके पावर देना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। और फिर जब हमारी आत्मा जागेगी तो सारे विश्व में रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। जब इतनी सारी आत्माएं बेहद की जागेगी तो विश्व के अंदर प्रकाश फैल जाएगा। आत्माएं जागने से विश्व के अंदर ज्योति जलेगी, प्रकाश होगा, दिव्य प्रकाश होगा, लाइट आ जाएगी, परम प्रकाश आ जाएगा। मगर सोर्स, और हमारा जो सोर्स है वो दादाजी को नहीं भूलना। वो सोर्स हमारा दादाजी है। बेहद की कला में, बेहद की परम धाम में हमारे दादाजी है। तो हमारा जो असली स्वधर्म आत्मा का है वो बेहद की परम शांति है। हमारी आत्मा शांत स्वरूप थी। आत्मा का स्वधर्म क्या था? शांत स्वरूप। वो आत्मा शांत स्वरूप थी। और बेहद के दादाजी भी कहाँ रहते हैं? बेहद के शांति के महासागर में जो दादाजी रहते हैं। उनका चेहरे के अंदर जो उनके मस्तक में से लाइट निकल रही है, उस लाइट को हमें लेना है, उस लाइट को धारण करना है। वो लाइट लेने से हमारी ज्योत जलेगी, और ज्योत से ज्योत जलेगी, एक की जलेगी, दूसरे की जलेगी। तो सभी आत्माओं की ज्योत जलाने के लिए हमें अपनी ज्योत जलानी पड़ेगी। अब जो प्रकृति के आवरण चढ़े हुए हैं वो कैसे उतरेंगे? वो भी जो प्रकृति के आवरण है वो तो यहाँ ही समाप्त हो जाने हैं, हमारे साथ नहीं जाने वाले। तो वो जो आवरण जो चढ़े हुए हैं वो हमारे अंदर जब दिव्य प्रकाश आएगा, हमारी ज्योति जलेगी, आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, तो हमारे अंदर वो पावर आने से हमारा जो प्रकृति का आवरण है वो यहाँ ही समाप्त हो जाएगा। और हमें बेहद की शांति, बेहद के परम शांति में चले जाएंगे। जहाँ जहाँ भी किसी का स्थान होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सारे अंधकार, जो अंधकार छाया हुआ है, अज्ञानता का अंधकार, वो अंधकार भी परम प्रकाश से दूर हो जाएगा, परम प्रकाश। अब हमें सबसे पहले यही कि आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, तो हमें शांति में ही रहना है, परम शांति में रहना है, और आत्मा की अनुभूति बार बार करते रहना है। आत्मा की अनुभूति में टिकने की कोशिश करनी है। तो जो बेहद के बच्चे हैं ये परम ज्योति जला के अपनी आत्मा की, वो सारा समाधान है, उसी के अंदर समाधान है। क्या? सारे जो ज्ञान का सार है, जो समाधान है हमारा, वो बेहद की कला के परम धाम में बापूजी से आत्म स्वरूप में स्थित होकर पावर लेना और सारे विश्व में बेहद के परम शांति के मंत्र द्वारा बेहद का वायुमंडल बनाना। वो आत्म स्वरूप से ही बनेगा, और आत्म स्वरूप में टिकना बहुत ज़रूरी है। और आसान तरीका यही है कि जैसे हम आकाश में सितारा देखते हैं, इसी तरह से हमारे मस्तक के अंदर सितारा हमेशा देखना है। कितना आसान तरीका है। और उस सितारे का जो पावर है वो फैलता रहेगा, और उसकी जो प्रकाश है, इतनी सारी जो बेहद की आत्माएं हैं, इनके द्वारा पूरे विश्व में बेहद का प्रकाश फैल जाएगा। तो इसी तरह से हमें परिवर्तन करते रहना है और जोत से जोत जलाते रहना है। अगर कोई कमज़ोर आत्मा है उसको पावर दे के अपनी ओन पावर से उसकी जागृति करना है, उसकी आत्मा को जगाना है। बाकी सबसे बड़ा काम तो यही है। अब जो रह गया है कि परम प्रकाश में, परम ज्योति में, परम लाइट में अपने आप को बदल। పరం శాంతి. ఈరోజు మా లైవ్లో చెప్పినటువంటి
ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చాలా తేలికగా ఎలా అనుభవం చేసుకోవచ్చు, ఎలా ఆత్మస్వరూపంలో ఉండొచ్చు అనేటువంటి స్పెషల్ పాయింట్స్ని చెప్పుటకు మన ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు బేహద్ పిల్లలు మా చెప్పిన హిందీ వీడియో విన్నారు. దానికి ఇప్పుడు తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలతోటి బేహద్ పరం శాంతి చెప్తూ, నా ప్రియాతి ప్రియమైన విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేస్తున్న ప్రియాతి ప్రియమైన బిడ్డలకు మీ బేహద్ మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మనసారా హృదయపూర్వకంగా నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను ఆత్మస్వరూపం గురించి పిల్లలతో మాట్లాడాలి అని మీ ముందుకి వచ్చాను అంటున్నారు మా. ఆత్మిక స్వరూపమే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు. దీన్ని సాధించుటకు చాలా తేలికైన పద్ధతి చెప్తాను, వినండి. ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఎలా మెరుస్తూ ఉంటాయో అలాగే మన భూమధ్య స్థానంలో ఆత్మ లైట్ స్వరూపంగా మెరుస్తూ ఉంది. దాన్ని మనం చూస్తూ మస్తకంలో ఉన్న ప్రకాశాన్ని, నక్షత్రాన్ని స్వరూపంలోకి తీసుకొని వచ్చి అనుభవం చేసుకోవాలి. ఎవరైతే ఆ స్వరూపంలో ఉంటారో వాళ్ళే దాదాజీతోటి సదా కనెక్షను జోడించగలుగుతారు. బేహద్ దాదాజీ బేహద్ కళల్లో ఉన్న పవర్ హౌస్గా ఉన్నారు. అక్కడ నుండి మనం పవర్ని తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఆ పవర్ తీసుకుంటామో మనసు నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. ఏ కలలు కూడా రానే రావు. అసలు ఇప్పుడు మన యొక్క బేహద్ జ్ఞానం యొక్క సోర్సు బాపూజీనే, దాదాజీనే. దాదాజీలో అనేక శక్తులు ఉన్నాయి. శక్తుల యొక్క సోర్సు, స్వపరివర్తన యొక్క సోర్సు, ఆత్మస్వరూపం యొక్క సోర్సు, ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క సోర్సు. ఇది ఎంత గొప్పదో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. దాన్ని మనం పొందుతూ ఉన్నాం, అక్కడికి చేరుకుంటూ ఉన్నాం. సుప్రీం ఆల్మైటీ అథారిటీ చాలా గొప్ప హైయెస్ట్ పవర్ హౌస్. ఆ హైయెస్ట్ పవర్ హౌస్తో కనెక్షన్ జోడించుతూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటం ఇప్పుడు చాలా చాలా అవసరం. ఆత్మ లోపల ప్రకాశం వస్తూ పవర్ఫుల్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రకాశంతో ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించుకుంటూ ఉంటారో ఆరిపోయిన వాళ్ళ యొక్క జ్యోతిని కూడా వెలిగించగలుగుతారు. అనగా మీరు దేదీప్యమానంగా అఖండ జ్యోతిలాగా సదా వెలుగుతూ ఉంటే మీరు మీ రేసెస్ను వేసి వారి యొక్క ఆత్మజ్యోతిని కూడా వెలిగించగలుగుతారు. ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. మీ ఆత్మలో ఎంత పవర్ ఉంటుందో అంతగా
దాదాజీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో అంతగా పవర్ తీసుకోగలుగుతారు. ఈ పవర్ తోటే స్వపరివర్తన అవుతుంది. ఈ స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే పురుషుడు కాదు, స్త్రీ కాదు, శరీరము కాదు. ఒక చైతన్యమైనటువంటి శక్తి, స్పిరిట్, లైట్, స్టార్. ఆత్మకు శరీరం అనే ప్రకృతిని ధారణ చేయటంతో ప్రకృతి యొక్క స్వభావ సంస్కారాలను బట్టి చేసినటువంటి కర్మల అనుసారంగా దుఃఖము అనేది అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. దీనివల్లే, ప్రకృతి వల్లే ఆత్మ పైన అనేక రకాల ఆవరణలు వచ్చినవి. ఈ ఆవరణలు తొలగించుకొని ఆత్మ యొక్క స్వధర్మంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం సుఖము, శాంతి, పవిత్రత. ఇప్పుడు బేహద్ పరం మహాశాంతే బేహద్ ఆత్మల యొక్క స్వధర్మం. మరి ఆత్మ గురించి ఇంకా డీప్గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆత్మ మైండ్ను నడిపిస్తూ ఉంటుంది. మైండ్ మన శరీరాన్ని నడిపిస్తుంది. అంటే శరీరాన్ని నడిపించేది ఆత్మనే కదా. ఆత్మ యొక్క ఒరిజినల్ పవర్ని పొందడం కోసమే మనం పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఒక్కొక్క ఆత్మలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పాత్ర ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఆత్మ లోపల ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ప్రపంచం ఉంటుంది. దీన్నే ఒక్కొక్క ప్రపంచంలో, ఒక్కొక్క నక్షత్రంలో ఒక్కొక్క ప్రపంచం ఉందని చెప్తూ ఉంటారు. ఆత్మగా అనుకొని బేహద్ పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ ఉంటే ఆ పవర్ అంతా మన శరీరంలోకి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పరం ప్రకాశము, దివ్య ప్రకాశము దాదాజీ ద్వారా మనకు లభిస్తూ ఉంది. ఇది అకూట్ ఖజానా, లెక్కలేనంత ఖజానా, బేహద్ పవరు. ఇది మన స్వపరివర్తన చేస్తూ ఉంటుంది. మన జ్యోతిని వెలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆరిపోకుండా చూస్తుంది. మన జ్యోతి ఆరిపోకుండా ఉంటే అనేక జ్యోతుల్ని వెలిగించవచ్చు. దీన్నే అంటారు జ్యోతితోటి జ్యోతిని వెలిగించటం. జ్యోతి సే జ్యోతి జగాతే చలో, ప్యార్ కి గంగా బహాతే చలో అనే పాట కూడా ఉంది. బేహద్ ఆత్మలు అందరిపైన, విశ్వంలోని ప్రతి ఒక్కరిపైన దయాభావన, ప్రేమ భావన అనేది పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు మీ ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ ఆత్మ కూడా, ఆత్మ జ్యోతి జాగృతం అవుతుంది. అందరినీ జాగృతం చేయటమే బేహద్ పిల్లల యొక్క కర్తవ్యం. జ్ఞానంలో అందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. పవర్ ఇవ్వటం, ప్రేమనివ్వటం, శక్తినివ్వటం మన యొక్క డ్యూటీ. ఎప్పుడైతే బేహద్ ఆత్మ మేలుకుంటుందో అప్పుడు విశ్వం లోపల పరం ప్రకాశం వచ్చేస్తుంది. ఆత్మ మేలుకోవటంతో విశ్వంలో జ్యోతి వెలుగుతూ ఉంది. ఇది మహాజ్యోతిగా, పరం జ్యోతిగా వెలుగొందుతూ ఉంటుంది.
పరం ప్రకాశం దివ్య లైటు వచ్చేస్తుంది. మన సోర్సు దాదాజీయే కనుక ఆయన ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోవద్దు. బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉన్న మన ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం పరం శాంతి. ఆత్మ స్వధర్మం శాంతి అని, శాంత స్వరూపం అని అంటూ ఉంటారు. అది సాధారణం. కానీ బేహద్ దాదాజీ యొక్క బేహద్కే బేహద్ పవరు ఏదైతే ఉందో అది బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి. బేహద్ దాదాజీ బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి యొక్క సముద్రంలో ఉన్నారు. అక్కడికి మనం సంకల్పాల దేహంతో ఆత్మస్వరూపంలో చేరుకొని బేహద్ దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి పరం ప్రకాశాన్ని తీసుకోవాలి. ఆ లైటును ధారణ చెయ్యాలి. ఆ లైటును తీసుకుంటే మీ జ్యోతి సదా సదా వెలుగొందుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మన ఆత్మ పైన ఉన్న ప్రకృతి పంచతత్వాల ఆవరణలు పోగొట్టుకోవాలి అంటే ఈ పరం ప్రకాశము ఎంతో ఎంతో అవసరం. అవన్నీ కూడా ఇక్కడే సమాప్తి చేసుకోవాలి. పంచతత్వాల ఆవరణలు కరిగించుకోవాలి, సమాప్తి చేసుకోవాలి. ఇవి మన ఎంట వచ్చేది కాదు కదా. మనం దివ్య ప్రకాశంలోకి వెళ్ళిపోతాము. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటాం. ప్రకృతి యొక్క ఆవరణల యొక్క పవర్ సమాప్తం అవుతుంది. మనకు బేహద్ శాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి ఉండిపోతుంది. ఎక్కడెక్కడైతే పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటామో అక్కడ అందరూ కూడా చేరుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏదైతే అజ్ఞాన అంధకారం వ్యాపించి ఉందో దాన్ని పరం ప్రకాశంతో సమాప్తం దూరం చెయ్యాలి. ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం పరం శాంతి, పరం ప్రకాశము అయిపోతుంది. అందుకనే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఎప్పుడూ పొందుతూ ఉండాలి. మాటి మాటికి ఈ యొక్క అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. దీని లోపలే స్థిరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి. బేహద్ పిల్లలందరూ తమ ఆత్మజ్యోతిని పరంజ్యోతి తోటి వెలిగించుకొని ఉంటే అన్నిటికీ సమాధానం లభిస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానం యొక్క సారం ఇదే. మనందరం పరం శాంతి ద్వారా విశ్వం లోపల పరం శాంతిని వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయంలో ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటం తప్పనిసరి. నేను ప్రకాశవంతంగా మెరిసేటువంటి నక్షత్రాన్ని అని ఆత్మని చూసుకుంటూ స్మృతి చేస్తూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ యోగం చేస్తూ ఉంటే ఆ పవరు అనంత విశ్వాల వరకు వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ ఆత్మలు విశ్వం మొత్తాన్ని కూడా పరం ప్రకాశమయం చేసేవారు. ఈ విధంగానే బేహద్ ప్రకాశము వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా పరివర్తన చేస్తూ ఉండటయే
ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన మిగిలిన పని అందరికీ పవర్ ఇచ్చి అందరినీ మేల్కొల్పటం మన యొక్క డ్యూటీ. ఈ ఒక్కటి చేస్తూ పరం లైట్ని, పరం ప్రకాశాన్ని, పరం జ్యోతిని పొందుతూ పరం ప్రకాశంలోకి పరివర్తన అవటమే మన పని. విశ్వసేవ చేయటమే మన డ్యూటీ. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. మా దీని గురించి చెప్పిన వివరణ నెక్స్ట్ వీడియోలో విందాము. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.